కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్. కార్బన్ దాని సమ్మేళనములు. ఈ కార్బన్ సమ్మేళనం నందు అయానిక బంధము, అయానిక్ బాండ్. We want to discuss ionic bond. Ionic bond. What is mean by ionic bond? It is a electrostatic force between two atoms. One atom is a loss of electron, another atom is a gain of electron, then formation of bond. That is called as a ionic bond. అయానిక్ బంధము అంటే ఏమంటే విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు కలిగిన రెండు అణువుల మధ్య ఏర్పడిన బంధం. అందులో ఒక అణువు ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల మరొక అణువు ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి బంధం. వాట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ మీన్స్? వన్ ఆటమ్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, another atom is a gain of electron. That is a loss of electron, that is the formation of positive charge. Gain of electron, that is the formation of negative charge. The positive and negative between the electrostatic force, that is the force is called electrostatic force. అంటే ఒక అణువు ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం ధనావేశాన్ని, మరొక అణువు ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వల్ల రుణావేశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ధనావేశాన్ని ఏర్పడినటువంటి అణువును క్యాటయాన్, రుణావేశాన్ని యానయాన్ అని అంటాం. ఈ సోడియం క్లోరైడ్ ఎగ్జాంపుల్. సోడియం క్లోరైడ్. సోడియం ఈజ్ ఏ మెటల్, క్లోరిన్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటల్. సోడియం అనేది లోహము, క్లోరిన్ అనేది నాన్ మెటల్ అంటే అలోహం. ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సోడియం ఈజ్ 11. We can write the electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. The first shell having 2 electrons, the second shell having 8 electrons, 2s2, 2p6, total 8 electrons. The third shell having 3s1. That is the valence electron, outermost shell. Here 1 electron sodium. Chlorine we can take, the atomic number is 17. We can write the electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. The first shell having 2 electrons, second shell having 8 electrons, third shell having 7 electrons. This is the outermost shell. Outermost shell means the valency shell. That is the 7 electrons is the outermost shell. The sodium is having 1 valency electron. The chlorine having 7 electrons. The sodium 1 electron will be lost and chlorine 1 electron will be gained. Then follow the octet rule. We can observe here sodium, the 1 electron is available as valence electron, we can show by dotted, and chlorine also we are showing the 7 electron dotted structure. Thus chlorine surrounding 7 electrons, sodium chlorine surrounding 7 electrons is there, sodium having 1 electron, 1 electron lost the sodium, and chlorine gain of electrons, then is the formation of 8 electrons. Means the sodium 1 electron lost, then it is the formation of the octet rule. Means is the outermost shell having 2s2 and 2p6, 8 electrons will be satisfied. It is also give the stability. The chlorine having surrounding 7 electrons there, gain of electron, then formation of 8 electrons, the valence electrons. ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే సోడియం యొక్క పరమాణు సంఖ్య 11, వాటి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ద బాహ్యతమ కక్ష లేదా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. క్లోరిన్ దగ్గర ఇక్కడ 7 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్లో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ద బాహ్యతమ కక్షలో 7 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి. ఈ సోడియం అణువు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల, క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వల్ల ఇవి అష్టక నియమాన్ని పొందుతున్నాయి. ఏమి అష్టక నియమం అంటే బాహ్యతమ కక్షలో 8 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే వాటికి ఎక్కువ స్థిరత్వం ఉంటుంది. దీన్ని అష్టక నియమం అంటాం. అంటే సోడియము ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ను చుక్కల గుర్తుతోనూ, అదే క్లోరిన్ చుట్టూ 7 ఎలక్ట్రాన్లు చుక్కల గుర్తుతో గుర్తించడం జరిగింది. సోడియము ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం, క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించి 8 తన చుట్టూ 8 ఎలక్ట్రాన్ ఏర్పడడం వల్ల అష్టక నియమాన్ని పాటిస్తుంది. సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయి నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ స్థిరత్వం అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. మెగ్నీషియం, the atomic number is 12. We can write the electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. The first shell having 2 electrons, second shell having 8 electrons, third shell having 2 electrons. 2 electrons is a valence electrons. Oxygen atomic number is 8. We can write the electron configuration 1s2, 2s2, 2p4. The first shell having 2 electrons,
The valence electron outermost second shell having 6 electrons. The outermost shell is called as a valence electron. The oxygen having 6 valence electrons, magnesium having 2 electrons. The magnesium 2 electron loss and oxygen will be gain of 2 electron, then form the octet rule. Means magnesium loss of electron, that is the formation of Mg2 plus, oxygen gain of electron, that is the formation of O2 minus. ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ తీసుకుంటే మెగ్నీషియం పరమాణు సంఖ్య 12, దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం 1s2 2s2 2p6 3s2. ఫస్ట్ కక్షలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, రెండవ కక్షలో 8 ఎలక్ట్రాన్లు, బాహ్యతమ కక్షలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి బాహ్యతమ కక్షలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు లేదా 2 ఎలక్ట్రాన్లు అంటాం. ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే పరమాణు సంఖ్య 8, 1s2 2s2 2p4. ఫస్ట్ షెల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, సెకండ్ షెల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి. బాహ్యతమ కక్షలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి. దాన్ని వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. ఈ మెగ్నీషియం అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్లను మనము చుక్కలతో చూపించడం జరిగింది. ఆక్సిజన్ చుట్టూ 6 వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు చుక్కలతో చూపించడం జరిగింది. మెగ్నీషియం 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోవడం వల్ల అష్టక నియమాన్ని, అంటే నియాన్లో ఉన్నటువంటి బాహ్యతమ కక్షలో 8 ఎలక్ట్రాన్లు అష్టక నియమాన్ని పాటిస్తుంది. ఆక్సిజన్ 2 ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించి అష్టక నియమాన్ని, అంటే 6 + 2 8 అష్టక నియమాన్ని ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మెగ్నీషియం 2 ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వల్ల Mg2+ గాను, ఆక్సిజన్ 2 ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వల్ల 2- గాను ఏర్పడుతుంది. Octet rule. What is the octet rule? Means atoms either loss of electron or gain of electron in a way that result in each atom having 8 electrons in its outermost shell. అణువు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం అది గ్రహించడం వల్ల తన బాహ్యతమ కక్షలో 6 వేలెన్సీలు 8 ఎలక్ట్రాన్ పొందడాన్ని అష్టక నియమం పొందింది అని చెప్పవచ్చు. మీకు ఈ టాపిక్ అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాను. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.